अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर पंजाब जनाब सरदार सलीम हैदर साहब ने एक इंटरव्यू दिता और उस इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ और अगर ये तजर्बा नाकाम हो गया तो मुल्क दे विच अफरा तफरी फैल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि तजर्बा बुरा है या चंगा है, इनू 5 साल चलना चाहिए। फिर बाकी भी उन्होंने कहा सिस्टम अगर डिरेल होया तो मैशत जी लड़खड़ा जाएगी। ये गल्लां गवर्नर साहब कुछ अरसे पहले तो भी कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये गल की कि यूनिवर्सिटियां दे विच जिहड़े वाइस चांसलर लाए जा रहे हैं वो नाअहल ने, वो इस काबिल नहीं है कि वो यूनिवर्सिटियां दे वाइस चांसलर लग सकन। फिर उन्होंने ये भी गल की कि यूनिवर्सिटियां दे वाइस चांसलर लाने का जो इख्तियार है वो वज़ीर आला का नहीं है। तो वज़ीर आला ने क्यों उन्होंने इंटरव्यू किए, ये इख्तियार उन्होंने कहा गवर्नर का। फिर उन्होंने ये भी गल की कि जिहड़े मुस्लिम लीग नून दे एक वज़ीर ने कुछ अरसा पहले गल की कि वाइस चांसलर लाने दे 2 करोड़ रुपया आफर होए ने उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर कोई मेरे मुतलक ऐसी गल है तो दसो। फिर वज़ीर आला तो मनसूब एक बयान आया सी पिछले दिनों से कि जिहड़े गवर्नर साहब ने ये अपना कोई VC लाना चाहते हैं तो इस वास्ते साढ़े खिलाफ गल्लां करन रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने यह भी कह दिता कि जनाब वो दसो कि मैं किहड़े VC का नाम दिता है। तो कल उन्होंने बयान तो थोड़ी अरसा पहले ही वज़ीर आला दे आफिस चो वजाहत आई और जी सूबाई वज़ीर इतलात ने असमा बुखारी उन्होंने कहा कि वो गलत बयान मनसूब होया वे वज़ीर आला दे नाल। तो फिर पता करो कि बयान किन्ने गलत जारी किया। खैर ये एक मैं तुहानूं पस मंज़र समझाया पूरी गल दा। इस तो अगे चलते हैं। होया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे दी बड़े वैरी जमातां सन। असी वेख्या कि बेनज़ीर भुट्टो दे हवाले नाल मियाँ नवाज शरीफ ने की कीता और फिर मरकज़ दे विच पीपल्स पार्टी की जिहड़ी गवर्नमेंट सी वो सूबाई हुकूमत नूं किस तरह परेशान करदी सी। फिर असी ये भी वेख्या कि 2006 दे विच लंडन दे विच एक मिसाक होया और उनका नाम रखा गया मिसाक जमहूरीयत। एक अच्छा एक कदम सी और पाकिस्तान के लोगों को लगा कि हुण ना सिर्फ सियासी जिहड़े कायदीन ने ये बालिग नज़र हो गए ने बल्कि मुल्क दे विच हुण ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है जिहड़ा लोगों के हकूक का तहफ़ुज़ करेगा वो अगे आएगा। पार्लीमेंट मजबूत होएगी, ये लोगों का ख्याल सी। निज़ाम मुस्तहकम होएगा, आम लोगों की जिहड़ी से हैगी वो इहदे च वधेगी, कंट्रीब्यूशन वधेगी, उन्होंने इख्तियार मिलेगा। ये आया मुआहदा होया और उस मुआहदे नतीजे दे विच दोवें जिहड़ियां जमातां ने इन्हां दी लीडरशिप मुल्क से वापस आई और उस दे नतीजे दे विच एक NRO भी मिलिया। यानी जिहड़े इन्हां जमातां दे उत्ते जायज़ ते नाजायज़ दोवें तरह के जिहड़े मुकदमात सन वो ख़त्म किए गए, एक कानूनी सहूलत दे दी गई। चलो चंगा होया कि अगर अपनियां गलतियां किसी ने दुरुस्त करने की कोशिश की। निज़ाम दोबारा आया 2008 के इलैक्शन दे विच पीपल्स पार्टी नूं वफाक दे विच हुकूमत बनाने का मौका मिलिया। तो पीपल्स पार्टी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून जिन्हों पंजाब दे विच हुकूमत का मैंडेट मिलिया सी वो मरकज़ दे विच इन्हां दी इत्तेहादी बने तो पंजाब दे विच पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी बने। हुकूमतां बन गई दोवें तरफ, दोवां दे विच इश्तराक नाल। लेकिन थोड़े अरसे बाद ही मुस्लिम लीग नून के जिहड़े वज़ीर सन उन्होंने वफाकी हुकूमत तो रिज़ाइन देने शुरू कर दिए और फिर उन्होंने पंजाब दे विच हालात इस तरह के पैदा किए कि पीपल्स पार्टी के जिहड़े वज़ीर सन वो अलग होण। राजा रियाज इत्थे सीनियर वज़ीर सन पीपल्स पार्टी वालों तो वो अलग नहीं सी हुंदे। उन्होंने फिर मुख्तलिफ तरह की गल्लां भी सुननियां पैंदियां सी ताकि इश्तिहाल से आके रिज़ाइन दें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। उस तहम्मुल का नतीजा ये सी, वजह ये सी
ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਡਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਫਰੀਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਰਲਿਆ ਅਤੇ ਝੁੱਗਾ ਗਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। PTI ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਹਰੀਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲਈ। 2023 ਦੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰਚੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਦੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਦ ख़त्म ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ख़त्म ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਰਾਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਈ ਕਿ ਸਦਾਰਤ ਲੈ ਲਈ, ਆਈਨੀ ਅਹੁਦਾ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਲਖ ਬਿਆਨਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਏ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਕੁਵਤ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸੀ ਤਲਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਫਾਕ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ
ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।